پہلی چار آیات کو ہم نے دیکھا تھا اور پہلی چار آیات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے بتایا زمین اور آسمان تمام کی بادشاہت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ مشرکین مکہ کو ان آیات میں یہ پیغام دیا گیا کہ چونکہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے تھے، وہ جانتے تھے، مانتے تھے کہ اس تمام کائنات کو چلانے والا رب ہے، اللہ کی ذات ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ انحراف کر رہے تھے، معرض ہو رہے تھے، یعنی اعراض برت رہے تھے کس چیز سے؟ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک ٹھہرانے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرا دیا جائے، باب اس کے کہ اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے آ چکی ہوں، تو پھر اللہ رب العزت کا وہ شرک کا ہو جاتا ہے، وہ انسان پھر مشرک ہو جاتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 5 سے آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فقد پس یقیناً تحقیق، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالحق حق کو، لما جب، جاءہم آیا وہ ان کے پاس۔ یہ حق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا۔ فسوفا پس جلد ہی، یاتیہم آئیں گی ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانو اس چیز کی کہ تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے؟ سورہ البقرہ کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کا، ان کی نشانیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پہلے ہم اس کو گرامر کے ذریعے دیکھتے ہیں، فا حرف عطف ہے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو حقیقی یہ جو ہے یہ فصیحہ ہے، فا فصیحہ، ٹھیک ہے؟ اور فا فصیحہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک جو ہوتی ہے نا شرط، وہ محذوف ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب جب ان کے پاس حق آیا تب انہوں نے اس حق کو جھٹلا دیا، اس طرح کا یہ جملہ بنتا ہے۔ تو یہ فا فصیحہ جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ اپنے اندر شرط کو محذوف رکھتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے کافی ساری فا کو دیکھا ہے نا، فا فصیحہ کو دیکھ لیا ہے، فا عاطفہ کو دیکھ لیا ہے، فا جوابیہ بھی ہوتی ہے، فا شرط کے لیے بھی آتی ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے اس کی شرط محذوف ہوگی۔ قد حرف تحقیق ہے جو کہ علامت فعل بھی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ فعل ہوگا، فعل ماضی کا۔ یہ فعل ماضی کو قریب کے معنوں میں کرتا ہے۔ کذبو انہوں نے جھٹلایا، کاف دال بار اوپر کے ساتھ، فعل ہے ماضی کا، مزید فی باب سے آیا ہے، اور ہم کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے۔ کذبو ایسے جھوٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کو معلوم ہو کہ یہ اصل میں سچ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو جھٹلا دیا جائے۔ بالحقی حق کو، بھی حرف جار، الحقی مجرور، مرکب جاری متعلق ہو گیا کذبو فعل کے۔ اس طریقے سے فعل اپنے فاعل متعلق کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے لما، یہ لما جو ہے نا ہوتا ہے یہ ظرفیہ شرطیہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ حینہ کے معنوں میں آیا ہے۔ ایک آتا ہے حرف مضاف بنتا ہے، حینہ ہوتا ہے وہ اسم ہے، اور یہ اس کے میننگز میں آ رہا ہے، اور یہ میننگز دے رہا ہے جب کے۔ اصل میں لما جو ہوتا ہے نا وہ آتا ہے نا، تو لما کے معنی جب شرط کے ہوتا ہے تو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ابھی تک، یعنی ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا، یہ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں پہ یہ حینہ کے معنوں میں آ رہا ہے، جب کے معنوں میں آ رہا ہے، اور یہ ظرف موجود بنے گا اور اپنے بعد جملے کو مرکب اضافی ہی بنائے گا، ٹھیک ہے؟ جاءہم، جاء آ گیا فعل ماضی، اور اگر ہم اس کو دیکھیں یہ مرکب اضافی ظرف کے بجائے اگر ہم اس کو مضاف بنائیں گے تو پھر یہ اس جملے کے ساتھ مضاف مضاف علیہ مرکب اضافی بن جائے گا، اور یہ مرکب اضافی کو ہم متعلق ہی بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ظرف کے ساتھ آ رہا ہے نا، متعلق ہی بن جائے گا جملے کذبو کے لیے۔
जा फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा हुआ कि ज़मीर इसका फाइल है, बाब बहुत से आया है, जीम या हमजा अजवफ याई है ये। और अगर हम देखें तो इसमें नाकिस का कानून भी अप्लाई होता है। हम इसके साथ मफूल बिही की ज़मीर जुड़कर आई है। फेल, फाइल और मफूल मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बनाएंगे, जो कि लम्मा, जो कि हीना के मायनों में आया है, इसके लिए मुजाफ अलैह बन जाएगा। ये मुजाफ और मुजाफ अलैह का एक पैकेट बन जाएगा, जो कि मुरक्कब इजाफी होगा और चूंकि ज़र्फ के साथ बना है, लिहाजा हम इसको मुताल्लिक बना देंगे कज़्ज़बू फेल के। इस तरह कज़्ज़बू फेल अपने फाइल और मुताल्लिकात के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा। ठीक है। फसौफा, चुनाचे जल्द ही। फा हरफे अतफ है, सौफा हरफे इस्तकबाल कहलाता है। आप जानते हैं इस्तकबाल मुस्तकबिल से ही मिलता जुलता है, आपको दोनों की एक तरीके से अल्फाज नजर आएंगे। तो ये जो भी हरफे इस्तकबाल होते हैं ना, वो आगे वाले फेल को मुस्तकबिल के मायनों के लिए खास कर देते हैं। सीन और सौफा ज्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं, और सीन जो होता है वो बिल्कुल मुस्तकबिल करीब के लिए आता है, जबकि सौफा जो होगा ना वो मुस्तकबिल बाईद के लिए, यानी ऐसा बाईद नहीं जो बहुत दूर हो, बल्कि ऐसा बाईद जो बहुत ज्यादा करीब ना हो। ठीक है। तो या तीहिम, अब यहाँ पे फेल मुजारे का तर्जुमा मुस्तकबिल में किया जाएगा। या ती, आई हैं, आई आई आएंगी, मुस्तकबिल है ना, आएंगी। फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब हुआ, इसका फाइल बाब ये दुआत से आता है, और हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, जो कि हम देखते हैं हमजा ता या अजवफ का नाकिस का कानून इसके ऊपर लगता है। हिम इसके साथ माफूल भी की जमीर जुड़कर आएगी। फेल अपने माफूल के साथ है, और अम्बाउ ये खबरें क्या आएंगी, खबरें आएंगी उनके पास। ये वाला फेल चूंकि अपना फाइल बाहर ला सकता है, लिहाजा इसका जाहिर नून बा वाव, नून बा हमजा रूट वर्ड के साथ अम्बा खबरें इसका फाइल आ गया। ठीक है। जल्द ही आएंगी इनके पास खबरें। माँ, माँ मौसूला है और अपना सिला बनाएगा कानू को, जो कि फेल माजी नाकिस है, काफ वाव नून रूट वर्ड, बाब नून से ये आया है, और जमा मुजक्कर गायब का सिगा है। हम की जमीर इसके अंदर मरफू जमीर मौजूद इस्म काना है, जबकि बिही हरफे जार के साथ जार मजरूर मुतालिक हो जाएंगे खबर के, जो कि यस्तहजीऊना है। यस्तहजीऊना फेल मुजारे है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। हम की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद मजीद फी बाब से यह आया है। हा जाल और अलिफ वाला हमजा इसका रूट वर्ड है। ठीक है। तो ये फेल बफाइल होकर जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा, जो कि खबरू काना बन जाएगा। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ और मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, जो माँ मौसूला के लिए सिला बन जाएगा। ये मौसूल और सिला पीछे फेल या ती के लिए मफूल बिही बन जाएंगे। इस तरीके से या ती फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मुशरिकीन मक्का जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों को झुटलाया, ऐसी निशानियां जो कि उनके पास आ चुकी थीं, और उसको बिल्कुल फरामोश कर दिया। कज़्ज़बू फेल हमें बता रहा है कि ये काम अनजाने में नहीं किया गया, बल्कि इसको जानबूझ कर किया गया। जब भी कज़्ज़बू फेल आएगा तो सबसे पहले इस चीज का जहन में आपने रखना है कि इसमें जिस झूठ का जिक्र किया गया है ना, असल में वो जानते थे। मुशरिकीन मक्का मजाक उड़ाते थे कि अजाब की धमकियां सुनते सुनते हमें तो 12 साल हो गए हैं। ये सुन सुनकर हमारे तो कान पक गए हैं कि अजाब आने वाला है, अजाब आने वाला है। ये सिर्फ धमकी है, ऐसा कोई अजाब नहीं आएगा। तो इस तरह वो लोग अल्लाह ताला की आयात का इस्तेज़ा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ फिर दो टोक में उनको बताया जा रहा है कि जिन चीजों का तुम मजाक उड़ाते हो ना, यानी कयामत, तो उस चीज की हकीकत अनकरीब खुलने वाली है। या ये समझ लीजिए कि इस ग्रुप की पहली दो जो मक्की सूरतें आई हैं ना, सूरह अल नाम में, अल नाम और एराफ, मुशरिकीन मक्का यानी पूरे मुशरिकीन अरब के ऊपर एक हुज्जत की सूरतें हैं। और फिर क्या है, मुशरिकीन मक्का के ऊपर अजाब की ये एक वईद भी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे
सूरत के इन आयात के खुलासे में ये बात बताई जा रही है कि वो अजाब एकदम तुम्हारे पास आने ही वाला है बस। यानी कि ये सौफा जो है ना, ये हमें बता रहा है कि बिल्कुल करीब तो नहीं, मगर मुस्तकबिल में आने वाला है। कयामत के बारे में, कयामत का मजाक उड़ाया करते थे, कयामत के बारे में ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि अनकरीब आने वाली